வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே. வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே. தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழ் என் நாளும் தலை குனிவேனோ. சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன். Welcome to Ideathon, first of its kind in the history of MNGPC. I proudly welcome our beloved principal, Dr. K. Nagakarthigan, our mentor cum advisor, Dr. S. Janardhan sir, HOD ECE, our proud convener, Dr. T. Prem Kumar, HOD EEE. I also welcome dear Justin sir, HOD ICE. I also welcome Mr. Anthony Leo, HOD Science and Humanities. Now I welcome the key role in today's event, Mrs. Chandravani, Idea Bank Manager. IIC convener, another department, electrician, scholar coordinator, recently IIC, first year HOD, and ANA coordinator, mentor making coordinator, commercial practice, and then internship coordinator, and most importantly, the person who is behind the idea of Ideathon, which is taking place today. Chandravani, lecturer from IC, along with Dr. Prem Kumar. So we are very instrumental in bringing this into reality. Actually, this Ideathon has been suggested by our mentor, Dr. Kishore Sandhi from Satya Bhavana University. So we had a brainstorming session last week, the conference hall, and next to Eastern Chamber. இங்க வரும்போது ஐஐசி கன்வீனர் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சொன்னாங்க. ஹேக்கத்தான் அதை விட மராத்தான் உங்களுக்கு தெரியும். What is that? What is that? What is that? On the slide. யாராவது சொல்லுங்க. What is that? மராத்தான் எப்படி வந்துச்சு? No idea. ஒலிம்பிக் நடக்குது இல்லையா? ஒலிம்பிக் நடக்குது இல்லையா? அந்த ஒரு வருஷம் பீஸ்ல நடக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாக் லாஸ்ட் ஃபிளாக் சரி, ஐடியாத்தானுக்கே நம்ம போயிடுவோம். ஸோ ஐடியாத்தான், ஹேக்கத்தான் ரெண்டும் இருக்கு. So these events are conducted to identify the best possible solution to a specific problem. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, டே டு டே லைஃப்ல இருக்கு. So as rightly pointed out by Chandravani in her speech during COVID pandemic 2019, நமக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. அப்போ ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல இல்லை நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு ஐடியா வந்து. ஸோ நான் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேபி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஃபார் எ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம்.
So, ideathon அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it's an event in which individuals participate. Not only individuals, as a team also they will participate and they will pitch in their ideas for a particular project before a panel of experts on judges. So, அதாவது இங்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மரம் ஏறுறீங்க, நீங்க பார்த்துருக்கீங்க ஃபேஸ்புக்ல, மரம் ஏறது யார் அப்படின்னு எல்லாம் தெரியும். மரம் ஏறது ஒரு தென்னை மரம் இருக்கு, தென்னை மரம் தேங்காய் பறிக்கணும். ஸோ தேங்காய் பறிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த மரம் ஏறுறதுக்கு வந்து அந்த மரம் ஏறுறவங்க வந்து அவங்க வந்து ஆக்சசரிஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, காலில் ஒரு கரை போயிட்டு டெக்னிக்கலா வந்து இருக்குவாங்க. ஸோ அதுதான் அதுதான் So sophisticated life because population வந்து பாத்தீங்கன்னா it's exponential growing area. So India's population வந்து பாத்தீங்கன்னா it grows So this is a very big asset when compared to all other countries. Good morning to all. Respected Principal Sir, Mentor cum Advisor Sir, IAC Convener Sir, First Year HOD Sir, IC HOD Sir, Mentor Mentee Coordinator Ma'am, and all IAC coordinators, staff members, student participants who came here to support this event, a warm welcome to all of you. Today, I stand before you to brief about this ideathon. This activity is suggested by Institute Innovation Council of India, which is conducted in schools, colleges, industries to find solutions to a predefined problems in the society or in an industry or problems faced by an individual in our day-to-day life. An ideathon just requires an innovative idea, a solution to it, and a roadmap how you are going to execute it. This event helps the student to develop his skills towards transforming him from a student to an entrepreneur or a startup founder. In this journey, he gets opportunities to learn, collaborate with team, innovate with ideas, and change the problems into solutions. For example, during pandemic situation, that is Corona 2019, we get many innovative ideas to handle the lockdown situation. In our college also, we designed a foot-operated hand sanitizer machine and supplied to all government officers at that time by our former principal, Mr. V. Pasupati sir. So, this ideathon is a best platform for the students to become an entrepreneur. Hence, I request the student team participants to prepare well and present your idea to the external judge, Mr. Kameshwaran Swaminathan, Incubation Manager from Atal Incubation Center, Puducherry. Also, I took this opportunity to thank our principal and convener sir for giving me this idea bank manager, and also special thanks to our mentor Dr. Kishore sir, who
suggested this idea bank system in this college to get the ideas from the students. Once again, thank you all and all the best to the teams. காலை வணக்கம். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் கடந்த 3 வருஷமா நம்ம கல்லூரியில சரியான முறையில் இயங்கி வருது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு விதமான வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்குறோம். அதில் இந்த ஐடியாதான் 2024 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட்டு. இது மாதிரி நம்ம ஐடியாதான் அப்படின்றது ஒரு ரேண்டமாக பசங்களை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஒழிய இந்த மாதிரி ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டாக இப்போதான் முத நம்ம செய்கிறோம். இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டீமு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் அடுத்த ஆண்டு ஐடியாதான் 2025ல் நம்ம ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த ஐடியாத்தானை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராகணும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் பிளாக்ல ஹால் நம்பர் 215, 216, 217 ஒரே லென்த்தில் இருக்கும். அந்த 3 ஹால்லையும் சேர்ந்தா போல பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை ஃபில் ஆகிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஐடியாத்தானை நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் செகண்ட் இயர்ஸ், இப்போ இருக்க செகண்ட் இயர்ஸுக்கு தான் இருக்குது. அவங்க தான் இதில் முக்கியமாக ரோல் ப்ளே பண்ணணும். இந்த செகண்ட் இயர்ஸு ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த ஐஐசி ஆக்டிவிட்டியை பற்றி நீங்கள் பேசணும். அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல ஐடியாஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேட்டராக இருந்து நிறைய ஐடியாஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்பொழுது நம்ம அடுத்த வருஷம் இதை இன்னும் நல்லா ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம கண்டக்ட் பண்ண முடியும். அதனால் இதை செகண்ட் இயர்ஸு முனைப்பாக எடுத்து செய்யணும்ன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஐஐசியில் மென்டார் மென்டின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது. அந்த மென்டார் மென்டி ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காலேஜுக்கு ஒரு ஹையர் இன்ஸ்டிடியூஷன் மென்டாராக இருப்பாங்க. நம்ம காலேஜ் ஒரு லோயர் இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் ஸ்கூல்ஸுக்கு மென்டாராக இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய மென்டார் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி. அதில் நமக்கு மென்டாராக ஆக்ட் பண்ணுறவர் ப்ரொஃபஸர் கிஷோர் சாரோட கைடன்ஸில் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு நம்ம அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டார் மென்டி ஸ்கூல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் தீபா மேடம் சார்ஜ் எடுத்தாங்க. எடுத்ததுமே அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஸ்கூல் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மென்டார் மென்டி ஆக்டிவிட்டீஸை இன்னும் நம்ம நல்லா செய்யறதுக்கு இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Very good morning to all the staff members who are present on the dais. I welcome the principal and all the students who have participated in the Ideathon. Okay. இந்த ஐடியாத்தான்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலேஜில் நடத்துகிறோம். 2024ல் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஐடியாத்தான் நிறையா வரணும்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிடெக்னிக் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம். இது ஹேக்கத்தான் அப்படின்லாம் நடத்துவாங்க. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடியாவை முதல்ல உங்ககிட்ட இருக்கும். இந்த ஐடியாவை நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐடியாத்தான் மேனேஜர் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம். ஐடியா பேங்க் மேனேஜர்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்கோம். இந்த காலேஜ்க்கு சந்திராவணி மேம் தான் இந்த ஐடியாத்தான் ஈவெண்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம காலேஜோட ஐடியா பேங்க் மேனேஜராக சந்திராவணி மேம் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு கிளாஸ்க்காக போயிட்டு ஐடியாஸ் பசங்க கிட்ட இருக்கிற ஐடியாஸை ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் உருவாக்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு 15 ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்ணி அதுக்கான மென்டார்லாம் ஒதுக்கி வச்சு
ஸோ அந்த மென்டார்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஐடியாவுக்கு எப்படி வந்து ப்ராடக்டா மாத்துறதுன்றதை பத்தி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இது மார்க்கெட்ல வந்து இந்த ஐடியா வந்து எந்த எஃபெக்ட்ல வந்து ப்ராடக்ட் எப்படி எந்த எஃபெக்ட்ல இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் வந்து மென்டார் மூலியமா வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து செய்யறோம் இது. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து சந்திரமணி மேம்க்கு இந்த டைம்ல வந்து பெரிய கைத்தட்டல கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து இதுக்கு முழு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பசங்க கிட்ட இருந்து அவ்வளோ ஐடியாஸை கேட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஃபார் எம்என்ஜிபிசி மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக்கு இது வந்து முதல் முறையா நம்ம இது செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லா மென்டாருக்கும் இந்த டைம்ல வந்து நான் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த ஐடியாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தியானம் பாத்தீங்கன்னா 2:30 ஒரு ஜட்ஜ் வராங்க அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர்ல இருந்து பாண்டிச்சேரி டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து வராங்க, பிடியூல இருந்து வராங்க, காமேஸ்வர்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து எப்படி வந்து இந்த ப்ராடக்டா எப்படி நீங்க சொல்ற ஐடியாவை எப்படி ப்ராடக்டா மாத்தலான்றதையும் சொல்லுவாங்க. எப்படி இந்த வந்து ஐடியா வந்து நமக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கிடைக்கும், காலேஜ் சைட்ல இருந்து கிடைக்கும்ன்றதுலாம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவா வந்து தெரிவிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஐடியாத்தான் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி மென்டார். வந்து இப்ப டாக்டர்ஸ் ரேடியாலஜி ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க, அதை போய் டாக்டர் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து சில டாக்டர் கேன்சர் இருக்குன்றாங்க, சிலவங்க இல்லைன்றாங்க, அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டே தப்பா பண்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து இதுலயே வந்து டிசீஸ் டிடெக்ஷன் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து சொசைட்டிக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது. இந்த ஐடியா வந்து சார் எடுத்துறாங்க, வாங்க ஒரு ஐடியா எடுத்துறாங்க. அந்த ஐடியா வந்து காலேஜ்ல பண்றாங்க. சரி, அதனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கனால சார் இந்த ஐடியா கொடுத்தாரு. நான் வந்து வாட்ச் கண்டுபிடிச்சேன், உமன் சேஃப்டி வாட்ச். அது வந்து நான் அங்க வந்து அட்டல் இன்குபேஷன் போனேன். 2 வாரம் முன்னாடி வந்தப்ப அவங்க பண்ணிட்டாங்க இந்த ஐடியா. அப்ப சார் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. நான் டீப் லேர்னிங் பத்தி படிச்சேன். இப்போ இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப நல்ல ஐடியா தான். இது வந்து ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி சில பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க தெளிவா இருக்கும். இது பெரிய நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாதிரி பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்க ஏரியா தான். நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு ஃபேக்கல்டி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பேஸ்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது கண்டிப்பா நல்லா பண்ண முடியும். பட் ஒன்னே ஒன்றுதான், idea மட்டும்தான். But still I encourage you to learn more about the scope of its market value. இது மார்க்கெட் ஆங்கிள் பார்க்கணும். நம்ம ஒரு ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறீங்கன்னா மார்க்கெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கணும். இது யார் வாங்குவாங்க, ப்ராடக்டோட காஸ்ட் என்னவா இருக்கும், அதை பத்தி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் ஆல்சோ ப்ராடக்ட் வியூ கிடைக்கும். ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றது ஐடியாவே இருந்தாலுமே திங்க் அட் த கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நம்ம ஏன் இதை பண்றோம், யாருக்காக பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐடியா அது எனி ஐடியா ஐம் டெல்லிங் ஃபார் எவ்ரிவன். சோ இட் கேன் பி எனி ஐடியா, பட் ஏன் பண்றோம்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் நல்லா டிஃபைன் பண்ணணும். இது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். why is really important, be how what தான் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. So very good. Thanks. இவரோட கான்செப்ட் என்னன்னா, நார்மல் பீப்புள்ஸ் அவங்களோட வேலையை எப்படி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸ், ரிசர்வ் பர்சன்ஸ் அவங்களாலையும் அவங்க வேலையை பண்ண முடியும். அதுக்காக கண்டுபிடிச்சா ஆட்டோ கேர் டிவைஸ். இதுதான் கான்செப்ட். இது என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா, நம்ம அவங்களோட நீடு எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஒருத்தர் போவாலும் சரி, வாங்கினாலும் சரி, ஒருத்தர் தயவு இல்லாமல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, ஒரு ஊருக்கு போகணும், அவங்க டிராவல் தனியாக முடிச்சாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. ஆனால் அவங்க சில சின்ன வேலைகளை மட்டும் யாரும் வெளியே தெரியல. அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அதான் ஆட்டோ ஒன் டிவைஸ். இந்த டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, ப்ரெஷ் பண்ணுறாங்க. நார்மலாக வந்து காலில் தான் ப்ரெஷ் பண்ணலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் ப்ரெஷ் பண்ணலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்க செல்ஃபாக ப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆட்டோ ஒன் டிவைஸ். அதாவது இந்த டிவைஸ் எதுக்கு மெயின் பர்பஸ்னா, ஹேண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, நிறைய பேருக்கு கை இருக்காது, கை வராது, ஒரு ஸ்பெஷல் சைடு உங்களுக்கு தெரியாது, மேலே இருக்காது. அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன யூஸ் இல்லைன்னா,
அவங்க ஃபேஸ் எடுத்து வச்சாலே போதும். அதில் சென்சார் வந்து அவங்க ஓகே அவங்க மௌத்தை செட் பண்ணுறாங்க, அதில் ஃபேஸ் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ரெஷ் வந்து நம்ம வைப்ரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணுறோம். அதாவது ப்ரெஷ்ஷிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கையில் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அதோட 2 or 3 times more நல்லா கம்ஃபர்ட் ஆகும், நல்லா நீட்டாகவும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இன்னொன்று கை இல்லாதவங்க எப்படி வந்து வாய் கொப்பளிப்பாங்க, அதுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக வேணுங்க அப்படி யோசிக்கணும். இது என்ன டிவைஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம்னா வாட்டர் பம்பிங், வாட்டர் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம். அவங்க வாய் கொப்பளித்து வாட்டர் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம். அதனால இன்னும் நாள் தேவைப்படும். அதை வந்து ஸ்வீட் பண்ணிட்டு குப்பிக்கலாம், அதனால பிரச்சனை இல்லை. இன்னொன்று அதை வாஷ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டிவைஸ் வாயில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹைஜீனாக இருக்கும். ஹைஜீனாக இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கும் எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது, அதால மற்றவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. அதனால ஆட்டோ செல்ஃப் கிளீன், அதுலேயே கிளீன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆகும் அதுக்கான ப்ராசஸ் ஆகும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றத எங்கள் டீம் மெம்பர் ஆட்சியர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு. இப்போ இந்த ஆட்டோ வாட்டர் டிவைஸ் எப்படி இருக்கும், அதை என்னென்ன யூஸ் பண்றோம், அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் டயக்ராம் இருக்கு. அதாவது இதுதான் வந்து வாட்டர் பம்ப், அதாவது வாட்டர் டேங்க். இது இங்க தான் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ணி பிரஷ் டு பிரஷ் ஆகும். இது வந்து பேஸ்ட் டு பேஸ்ட் டேங்க், அங்க மேல வந்து பேஸ்ட் வந்து பம்ப் பண்ணி ஆகும். இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, இப்படிதான் ஒரு பிரகார வயசுல இருக்கும். இது என்ன இதுனா இது போர்ட்டல். இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸால எங்கேயுமே எடுத்து போக முடியாது ஒரு சில விஷயம். இது வந்து அவங்க எங்க யூஸ் பண்றது, எங்க யூஸ் பண்றது, அதாவது போர்ட்டல். இப்போ நான் ஒரு பிளேஸ்க்கு போறேன்னா இது அங்கேயே அவங்க செட் பண்ணிக்கலாம். அது இதுல வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட் இருக்கு. இது வந்து யூஸ் சொல்றது இந்த யூஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஆட்டோ கிளீன் அது பேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்போஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் டிஸ்போஸ் செல்ஃப் கிளீன். main function. Auto ஒரு main auto ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு மிஷின் வந்து டூத்பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க. அதை வந்து டிஸ்பென்சிங் பண்ணி அதை வந்து ரெண்டாவது வந்து பெட்ஷீட்ல வந்து எஃபெக்டா இருக்கும். அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு மிஷின்ல வந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணி டிஸ்பென்ஷன் பண்ணி வரும். செல்ஃபி வந்து நமக்கு வந்து
லெவல் வந்து இண்டிகேட்டர் பண்ணுவோம். அதுல ஒரு லைட்டோ இல்ல ஏதாவது ஒரு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நாங்க கொண்டு வந்திருக்கு. பேட்டரியோட லெவல் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்றதுனால நாங்க இண்டிகேட்டர் பண்ணிடுவோம். பேட்டரி வந்து அவங்க சீக்கிரமாகவும் நாங்க சார்ஜ் பண்ணிடுவோம். அட்வான்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர் இது வந்து ரஷ்யனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஓனர்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம் நார்மல் டிவைஸ்ல இருக்கு. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொஃபஷனல் வந்து நார்மல் டிவைஸ்ல கிடையாது. அது வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களா இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் டிஸ்பேஷன் வந்து நார்மல் வாட்டர்ங்கிறது வந்து நார்மலாக கிடையாது. நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆட்டோமேட்டிக் டிவைஸ் இருக்கு. செகண்ட்லி நீங்க வந்து நார்மல் டிவைஸ்ல இருக்காது. ஆனா நாங்க வந்து உருவாக்குற இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிவைஸ் வந்து இருக்கும். பேட்டரி லெவல் வந்து போத் எல்லாத்துலயுமே ரெண்டுலயுமே இருக்கும். தேங்க்யூ சார். எங்களோட ஒர்க்கிங் மென்டர் வந்து சுதாகர் லெக்சர் சுதாகர் சார். நாங்க எல்லாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கோம். தேங்க்யூ சார். First of all, நல்ல idea இருக்கு. அது பெரிய செக்ஷன் நம்ம கம்யூனிட்டியில டிசபிலிட்டி பீப்புள் ரொம்ப. பட் என்னுடைய சஜஷன் பண்ணலாம், டிசபிலிட்டி எப்படின்னா நிறைய டிசபிலிட்டி இருக்கு. நீ கை அளவுல சொல்றீங்க, அதை தாண்டி இன்னும் நீச்சா போகலாம் இந்த ப்ராடக்ட். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் கண்டிப்பா இருக்கும், எல்லா இடங்கள்லயுமே இதுக்கு தேவை இருக்கு. பாண்டிச்சேரியிலே வந்து எவ்வளவு டிசபிள் பர்சன் இருக்காங்க, ஒரு 20,000 பேருக்கு மேல இருக்காங்க. 20,000 பேருக்கு மேல டிசபிள் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் யார் அந்த டிசபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். டிசபிள் நிறைய இருக்கு இல்லையா, நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. ஸ்ட்ரோக் தாண்டி பார்க்கின்சன் ஸ்டேஜ் 2 ஸ்டேஜ் 3 இருக்காங்களா எனக்கு கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றப்போ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த டயக்ராம் எல்லாமே வெளியே சிஸ்டம் ஈஸிலி பட் இந்த மார்க்கெட் நீங்க எடுத்து போறப்ப யாருக்கு எதிராக பண்றீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம் பீப்புள், பட் டிசபிலிட்டி ஏஜ் குரூப் என்ன டிசபிள் பர்சன்ஸ் சொல்றேன் ஏஜ் இல்ல சார். அதாவது 10 வருஷத்துக்கு கையை நான் சொல்றேன் நிறைய டிசபிலிட்டி ஆர்கனைசர் டிசபிலிட்டி எக்ஸ்ட்ரா டிசபிலிட்டி தான் டைம் டிசபிலிட்டி பர்சன் தான். பட் அதுல யாருமே கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் அது வந்து என்னுடைய செகண்ட்லி இது வந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டா நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் வெரி மச் அப்ரோச் அதர் பேஷண்ட்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். இன்கேஸ் வி நீட் எனி சப்போர்ட் இது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது. இந்த ஒரு ஐடியா இன்னொரு ப்ரோட்டோடைப் ஆகோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் லெவல் வந்து அவர் எடுத்து போகிறதுக்கு ஆக்சுவலி ட்ரை. ஏன்னா கண்டிப்பாக தேவை இது நீங்க தெரிஞ்சு பண்ணிக்கலாம், தெரியாம பண்ணிக்கலாம். நல்ல ப்ராடக்ட் இது, பட் டிஃபைன் பண்ணி பண்றப்ப இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ப்ராடக்டா வெளில போச்சுன்னா, ஏன்னா மார்க்கெட் பெருசு, இந்தியாவில் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. டிசபிள் பீப்புள் ரொம்ப ஜாஸ்தி, மாநில ரொம்ப ஜாஸ்தி. ப்ராடக்ட் நீட் இருக்கு, நீங்க பாடி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. மார்க்கெட் this is good. I am sharing very well. ஃபுல்லாவே ரொம்ப ஹெல்ப்பா இது சுதாகர் சார். தேங்க்யூ. And our project title is Cost Effective Automatic Phase Control System. And my the leader of this team, and our mentor is Dr. P. Prasad, HOD of the Degree Department, and our team member is Amarnath, Gopalakrishna, and Emil. So first I am going into this topic. I can go with Tamil for easy understanding this. First number EP department சொல்லி 4 kilowatt, அதாவது நம்ம வீட்டோட லோட் 4 kilowatt மேல இருக்குதுன்னா 3 phase இருக்குன்னு சொல்ற ரூல்ஸ் இருக்கு. நம்ம ரூல்ஸ் EP டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற EVல 3 phase இருக்கும்போது நம்ம சேஞ்ச் ஓவர்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் லோட் ஷேரிங். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீப்பராக நம்ம அமர்நாத் வந்து பேச பண்ணுவோம்.
ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஓவர் வந்து நம்ம எல்லாருமே ரோட்டரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம். ரோட்டரி சுவிட்ச் இல்லாமல் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்கும் போதே அதுவாகவே 2 ஃபேஸே கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம். அந்த சர்க்யூட் உங்களுக்கு அந்த இதில் வரும். அது எப்படி பண்ணுறோம்னா நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்ப்போம். அன்பேலன்ஸ் லோட் ஷேரிங்னால நிறைய வேரியஸ் ஆக்சன் நிறைய நடக்கும். டிரான்ஸ்ஃபார்மரே வந்து பிரச்சனையாகும். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ரோட்டரி சுவிட்ச் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அவங்க வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் வச்சிருப்பாங்க, ஆனால் ரோட்டரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம மேனுவல் சேஞ்ச் ஓவரே இல்லாமல் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக ஒமிட் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் So, if an accidents வந்து பார்க்கணும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல. So, இது சம் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் டியூ டு அன்பேலன்ஸ் லோட் இந்தியால சம் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் 2012 பாத்தீங்கன்னா 2012 இந்தியா பிளாக் அவுட் massive poverty happened 620 million people falling off the unbalanced load. So, அந்த period 2012 பாத்தீங்கன்னா half of the Indian population, I mean north side of the India பாத்தீங்கன்னா due to unbalanced load. அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த பவர் ஷேரிங் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அன்பேலன்ஸ் லோட் பண்ணது நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு லைன் கட் ஆனதுனால 2 days வந்து இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து பவர் கட் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து 2018 பார்த்தீங்கன்னா பூனே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிளாஸ். இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டி சைட் வந்து லோட் ஷேரிங் ஒழுங்காக பண்ணாததுனால கேபிள் போனா ஆரம்பிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ள வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி பிளாஸ்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நடந்தது 2019 மும்பை பவர் அவுட்டேஜ். The widespread of outage affecting million people for the operation of practice including advanced load sharing. So, நம்ம யூஸ் பண்ற 3-phase சர்வீஸ் நாங்க 3-phase சர்வீஸ் யூஸ் பண்றோம். நம்ம சேஞ்ச் ஓவர் பண்றதுனால எல்லாம் பெருசா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ற சேஞ்ச் ஓவர்னால ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வரும். நம்ம வீடு மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண சிலதாக இப்போ நம்ம தெருவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 யூஸ் இருப்பாங்க. பக்கத்துல முனிசிபாலிட்டினா நம்ம அதிகமாகவே போகும். ஸோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பிளான் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. அன்பேலன்ஸ் லோடு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போ வந்து அட்டன் ஆகுதோ அதனால அவுட்புட் மட்டுமே வந்து இதாகாது, அதோட இன்புட்டுமே வந்து இதுவாக டேமேஜ் ஆகும். அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா இந்த நம்ம பண்ற அன்பேலன்ஸ் லோட் கண்டிஷன்னால ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு போய்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அன்பேலன்ஸ் லோடுமே வந்து ஒரு ஜெனரேட்டர் அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அது ஸ்டாண்டர்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வைப்ரேஷன் வர ஆரம்பிச்சுன்னா வாய்ஸ் வரும். நம்மளால பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கன்சிடர் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆல்டர்னேட்டிவ் அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அன்பேலன்ஸ் லோட் ஷேரிங் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்து சிஸ்டம் அலோஸ் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சேஞ்ச் ஓவர் சிஸ்டம். நம்ம ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதே பேஸ் நமக்கு பவர் பேக் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் வந்து லேம்ப் இண்டிகேஷன் கொடுத்தாங்க. Working by the extended automatic phase and any phase and gives the output of all the 3 phase is either one phase. The 3 phase la all the phase சொல்றதுல இது ஒரு phase நான் உங்களுக்கு ஒரு phase அவுட்புட் தரும். அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலா வந்து மார்க்கெட்ல பை பண்றதோட நம்ம யூஸ் பண்றது மார்க்கெட்ல பை பண்ணா கான்டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கான்டாக்டர்ஸ் வந்து டெய்லி யூசேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது நாய்ஸ் ஆபரேஷன் and further electrical arcing la varum. Now the release பண்றதால இந்த அட்வான்டேஜ் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வென்சி பீஸ் யூஸ்டா லோ காஸ்ட் கம்பேரிட்டிவ் மார்க்கெட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 2-3 டைம்ஸ் இதோட பிரைஸ் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் அதிகமா தான் இருக்கும். சப்போஸ் வந்து ஒரு 20 ஆம்பியர் ரேட்டிங் ஆட்டோ பேஜ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா சப்போஸ் அதோட பிரைஸ் வந்து 3000 3500 4000 வரை இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை 2500 கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஆகுது. We have the potential to do this thing. And applications எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நீங்க small and medium industries, residential apartments, ATMs, factories operating a single phase and hospitals. And thank you. And I would like to give this product to the society with IIC as an IIC product. Thank you.
நீங்க என்ன பண்ணிட்டு கிளாரிட்டி இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லா நீங்க நல்ல ஸ்டடி பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க. பெரிய மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு ஐடியா தான். ஆனா யார் மூலியமா நீங்க செல் பண்ண போய் நினைக்கிறீங்க மார்க்கெட்ல கேஸ் ப்ராடக்டா போகலாம்? யார் வாங்க ஸ்டேட் ரிச் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி single phase who are the influences for this product is yaar market influence yaar return approach pannanga is ella so இது வந்து market influence பண்ணனும் main thing வந்து very very அந்த ஆன்சர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். see product வந்து டைரக்டா end customer க்கு கொடுக்கிறது செகண்டரி, பட் நீங்க பில் பண்ணிருக்கிறது ஓனல் ப்ராடக்ட். so your influencers are really architects, the building approval பண்ற agency builders architects தான் நம்மளுடைய because they know the subject very well. இப்போ இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சிக்கு யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா who are concerned about safety. சேஃப்டி யார் கன்சர்னா என்ன முக்கியமா பார்க்கறாங்களோ they will priority this energy. Good that you have some idea about yaar கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேஷன் மிஷின், அதாவது இப்ப ஒரு நாளைக்கு 900,000 மெடிக்கல் வந்து எந்த சேஃப்டி மெஷர்க்காக வந்து இதாகுது டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். Additionally, a person வந்து used, unused and infected medical instrument அதை யூஸ் பண்றாங்க. இது காரணமாக குரோனிக் இம்பேக்ட், அதாவது டிபி, கேன்சர் அண்ட் ஹெல்த் மெட்டல் பாய்சனிங். இதனால வந்து ஒரு மனுஷனோட ஏஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அதனால இது ப்ராப்பர் பிளான் implementation and effect waste management system. Well, we know about the medical waste. Implementation assigns sharp object, pharmaceutical, radioactive, non-hazardous. See, the solution will be myself Sriya, ECT department second year. Solution பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 41% of medical waste segregation ஆகும். அது மேனுவலா segregation ஆகுது. மிஷின் மூலமா அதே வந்து 41% waste பண்ணிருக்கோம்னா 90 people தான் வந்து segregation பண்ணுவாங்க. மிச்சம் வந்து 60% வந்து யாருமே வந்து ட்ரைன் ஆர்ம் people. அதே வந்து 25% பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து மொத்தம் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க. மிச்சம் எல்லாமே வந்து டிஸ்போஸ் ஆகும். டிஸ்போஸ் ஆகும். பீச் ஒரு நாள் ஆகும். டிஸ்போஸ் ஆகும். அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக வந்து இது செய்யலாம்.
motor drive 5 volts motor cycle. Sensor வந்து IR sensor, RF sensor. All the components are properly designed. This is for 5 volts support. Sensor வந்து IR sensor, advanced sensor, magnetic sensor, weight sensor. Advanced sensor process வந்து under frame sensor. First off போவாங்கன்னா first advanced sensor read பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணுவோம். IR sensor வந்து லைட் எல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு சொல்றோம். magnetic sensor வந்து கண்ணுல advanced sensor டிடெக்ட் ஆகி வந்து magnetic sensor வந்து டிடெக்ட் ஆகி சவுண்ட் வந்து அந்த சர்வோ மோட்டாரோட cascade வழியா sensor வந்து பிரேக் சர்வோ மோட்டார் வந்து அங்கே வந்து டிஸ்போஸ் ஆன வேஸ்டேஜ் cascade வழியா அப்படியே சென்சார் வந்து பேர் வச்சு அலர்ட் பண்ணா சரி ரொட்டேட் ஆகும். process வந்து autonomic sensor டிடெக்ட் பண்ணி அங்கே இருந்து சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சர்வோ மோட்டார்ல cascade டிஸ்போஸ் ஆகும். Thank you. இதுல வந்து டைமிங் கொஞ்சம் ஆகும், அப்புறம் வந்து எஃபர்ட் கொஞ்சம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க்கரோட ஹெல்த் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது நம்மளால முடியாது. அது வந்து இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கையில் பற்றி நம்ம தெரியும். அதுக்காக நம்ம இதை போட்டோம்னா ஒரு சென்சாரை கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணி வந்து பேக்கேஜ் வந்து போட்டோம். டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இப்போ சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோதான் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர் என்ன பண்ணலாம், அட்வான்ஸ் சென்சார் வைக்கிறது. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷின்ல யூஸ் பண்றோம். அந்த 2 பட்டன் அழுத்தணுமே டைம் செட் பண்ணோமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓட ஆரம்பிச்சிருல. அதை கூட இதையும் செய்யணும். தேங்க்யூ. Don't get too much of theory also sometimes. The idea அது பிளாக் டயக்ராம் அதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். பட் இது ஏன் ஆல்ரெடி பண்ணாமல் இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில்? எதனால பண்ணாமல் இருக்காங்க? நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கணும். ஏன் இந்த கான்செப்ட் நாங்கள் பண்ணிட்டு நம்ம ஏன் பண்ணாமல் இருக்காங்க? என்ன ரீசன்? எதுவுமே யோசனை technical integration எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். சென்சார்ஸ் ரிலேட் பண்ணுவோம். அது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? ஓகே சரி. ஒரே ஒரு क्वेश्चन லாஸ்ட் क्वेश्चन. இந்த ப்ராடக்ட் பேசிக்கா மார்க்கெட்ல போறீங்களா? கன்சென்சஸ்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பட்டன்ஸ் கொடுத்தா இது வந்து செக்ரிகேட் பண்றது. இது ஆக்சுவலா தேவை. இதுல வந்து 2-3 ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
எதுல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு 4 ஏரியாஸ் சொன்னீங்கல்ல, ரெட் பேஸ், சரி பேஸ், மெட்டல் பேஸ். ஸோ ஒரு மெடிக்கல் பேஸ்ல அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு ப்ராசஸ், எலக்ட்ரோட் ப்ராசஸர், அதுக்கு பயன்படுத்த மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதாவது பேசிக் டெவலப் பண்றாங்க. நிறைய விஷயம் இருக்கு. ப்ராக்டிகலி எப்படி பண்ண திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஏன் பண்ணாம இருக்காங்க நீங்க யோசிச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ். My name is Thomas Ravi. I'm one of the five people. My dear friend, Bharatwaj, Thomas Ravi, our project members, DC Gopura, lecturer at DC, education student. பயப்படிக்கும் வேலை நாங்கள் என்ன ஆரம்பிச்சோம், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நான் ஃபயரிங் உள்ள போக முடியும். அதனால வந்து நாங்கள் ட்ரோன் மூலியமா ஃபயர் லொகேஷன் போயிட்டு CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு அது வந்து ஒரு பாலா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த போய் அந்த பால் வந்து ஃபயரிங் போயிட்டு ஃபயரிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்குள்ள வந்து ஃபயரிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Additional five. The additional 580 can be so one. This is a need for innovation and eco-friendly solution to combat rise of the emissions. The firefighting group equipped with fire extinguishing points and autonomous navigation fire reduce the and damage. Particular suspend fire remote and cost to access area. Basic to drive and environment impact. The close someone's technology and equipment innovative and safe for dramatic fires in the area. We never get response and effectiveness make it invaluable for firefighters and emergency response. அதுக்கப்புறம் வந்து தொலை தூரத்தில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ வீடோ இருந்துச்சுன்னா மூலியமா அமைக்கலாம். அப்புறம் வந்து மனித உறுதி ஆவணம் படிக்கலாம். அப்புறம் எஜுகேஷனல் பால்ஸ் வந்து யார் வந்து
வால் வந்து முழுக்க CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கணும். அது மாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிர்மூலமான வழிகள் CO2 CO2 டீஹைட்ரேட் அப்புறம் யார் யார் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நெருப்பு முடிச்சுன்னா நம்ம வந்து 119 வந்து கால் பண்ணணும். கால் பண்ணா அங்கே வந்து வீட்டு சென்டர்லேருந்து அவங்க வந்து ஃபோன் மூலியமா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எந்த இடத்துல இருந்து எரியுது, நம்ம காட்டுல எங்காவது எரிஞ்சுன்னா ஸ்பீடாக போய் பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்கும். வண்டியெல்லாம் வந்து லேட்டாக ஆகும். ஃபோன் மூலியமா போனால் கரெக்டாக மேலே எங்கேயும் கேமரா வரும் செக் பண்ணலாம். எந்த இடத்துல எரியுது, எங்கேருந்து எரிய ஆரம்பிச்சுதுன்னு அந்த ஸ்பாட்டில் கரெக்டாக நம்ம டோர் மூலியமா CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு பவுடர் கெமிக்கல் அந்த பவுடர் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல போட்டோம்னா வெடிச்சு அந்த இடம் வந்து பவுடர் வெடிச்சு பவுடரை அணைஞ்சிடும், தொடர்ச்சி அணைஞ்சிடும். அதனால வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டாக அணைஞ்சிருக்கு. ரோட் மேப் டிஆர் லெவல் 1 ஐடியா லெவலில் காமிக்கணும். டிஆர் லெவல் பேசிக் பேசிக் லெவல் யூனிக் லெவல் டிஆர் லெவல் வந்து டெக்னாலஜி குவாலிஃபிகேஷன் லெவல் டிவி லெவல் டிஆர் லெவல் இங்கிலீஷ் வேலிடேஷன் லெவல் கோடிங் லெவல் தேங்க்யூ. நல்லா பிரசன்ட் நம்ம எல்லாமே அதை வாட் பண்ண தெரியும். அது எழுதுறோம் பட் இட்ஸ் வெரி குட். நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். கஸ்டமர் क्वेश्चन கேக்குறேன். நீங்க क्वेश्चन பண்ணி CO2 பால்ஸ் எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி அந்த ட்ரோன் கேன் ஹோல்ட் capacity. If you don't pass it, spray for one. The second. If you don't have the proof, you do one meter and plus autonomous pilot area control Thank you for giving this opportunity and also thanks for the mentor of the team, Mr. Sitaraman, the lead lecturer of this department. Thanks for giving guidance for the team. Team members, Mr. Jashamurthy,
E. Akash, S. Anand, J. J. இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம எதுவும் செய்யணும்னா, இப்ப வெளியே துணி காய போட்டுருக்காங்கன்னா அது வந்து மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது எடுக்கணும். அது இல்லாம அவங்க மழை பெய்யுதா இல்லை வெயில் தான் அவங்க மைண்ட் அப்ப அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த டைம் வேஸ்ட் ஆகும். இதோட ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, recent years rain fall pattern வந்து மாறிடுது. Nowadays it is difficult to predict the weather changes. அதுவும் ரெயின் சீசன் அப்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால், அது இல்லாம புயலும் அதிகமா உருவாகுது. வெளியே யாராச்சும் துணி காய போட்டுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்கன்னா முன்னாடி வெளியே துணி காய போட்டுருவாங்கன்னா அதை போய் எடுக்கணும். அது இல்லாம மானிட்டர் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். வீட்டில் இருக்கிறவங்க 2 பேருமே வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதே கஷ்டம். இப்ப வீட்டுக்கு நிறைய துணி காய போட்டோம்னா கேஷ் வாய்ப்பு போயிட்டு அது டிஸ்கவுண்ட் கரெக்டா இருக்கும். அதுவும் ரெயின் சீசன்ல இருக்கும். இன்ஸ்டேஷன் அது இல்லாம கோல்டு கிளைமேட் வந்து மாஸ்டர் லெவல் அங்கே அதிகமாகவே இருக்கும். அங்கேயும் இந்த ப்ராஜெக்ட் செயல்படுத்த அடுத்து சொல்யூஷன் கொடுக்க தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிரெடிட் கார்டு ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈரப்பதமான சுற்றுச்சூழல் எதிர்பாராத மழை பெய்யக்கூடிய இடங்களுக்கு பயன்படுத்துறது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும்னாக்கா இந்த இடத்துல ரெயின் சென்சார் பண்ணி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் பண்ணி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெக்கார்ட்ஸை வந்து கவர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஐஓடி அப்புறம் மார்ஷல் இதெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். உங்களுடைய டிசைன் பார்த்தோம்னாக்கா இதெல்லாம் மக்களுக்கும் ஒரு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பற்றிய ஒன்றில் இருக்கும். டிஆர்ஆர் வந்து ஐடியா ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி அது வந்து இருக்கும். வந்து பேசிக் ரிசர்ச் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி காம்படிஷன் வந்து 5 week இருக்கும். டிஆர்ஆர் வந்து 8 வேரியபிள்ஸ் வந்து 4 week ஆகும். டிஆர்ஆர் லெவல் 4 வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 6 week ஆகும். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் தான் பெரிய ஹிட் ஆகும். ஃபன்னியாக பெரிய நமக்கு டக்குன்னு பார்க்கறதுல இது ப்ராடக்டா அந்த மாதிரி யோசிப்போம். பட் ஐ வாஸ் சர்டன் பேசிங் இதோட டீம் வந்து உங்களுக்கு மழை வரப்போ தெரியும். மேபி இருக்கலாம் ஒரு ஐடியாஸ் எப்போ உங்களுக்கு ஃபன்னியா தோணுதோ ஜஸ்ட் லைக் நீ கிராஸ் பண்ணி போயிடாதீங்க. அதுக்கு பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஏதோ அதுல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ஃபன்னியா தோணுது. நீங்க யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே காசு அப்படிதான் ஃபன்னியா ஆரம்பிச்ச விஷயம் தான். ஒரு கிரேசியா ஆரம்பிச்ச விஷயம் தான். நாமே ஆரம்பிச்ச விஷயம் தான். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேபி நம்ம சிட்டிஸ்க்கு நடக்காம இருக்கலாம். இது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் உங்களுக்குமே வரும். ஆனா பண்ணி நினைச்சு விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அந்த பண்ணி ஐடியாஸ்னால யூ வில் நாட் நோ இஃப் யூ ஹேவ் a huge potential in the market. So they will present.
here is lecturer of ICT department, Mr. Chandravardhan, meet my team members, is president of team leader, I am Gokulan, is Nasumabar, is Vibal Kumar. What is eraser? Eraser. It is a electronic device. Liquid medicine இஸ்டா கம்பேர் பண்ணி நம்மளால ஒரு மாஸ்க் பண்ணிக்கவோ இல்லைன்னா மவுத் பீஸ் பண்ணிக்கவோ நம்மளால இன்ஹேல் பண்ண முடியும். இது முக்கியமா நாங்க எதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம்னா அது பாக்ஸ் access storage access storage architect arm adult mask power cable medicine holder thank you. Next, the very brief on so the regulation வந்து ரெண்டு வாய் கரெக்டாக இருக்கிறோம் அப்புறம் மாஸ்க் வந்து கரெக்டாக வாய் ஆஃப் பண்ணிருக்கோம் ஆஃப் பண்ணி கரெக்டான கேட்கணும் அதனால ஹாஸ்பிட்டல் முடியாது அதனால வந்து கரெக்டான உள்ள போகுது அது உள்ள போகிறதுனால நமக்கு கியூர் ஆகுது. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வர பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டோஸ் ரெண்டு உள்ள போகிறதுனால வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகும் வந்து டேஸ் ஆகுது அப்புறமேட்டா வந்து அவங்க எவ்வளோ டைம் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு 5 days வந்து அவங்க உள்ள போகலாம் அவங்க வந்து அது தெரியாம வந்து ஒரு 3 minutes 2 minutes வெளியே எடுத்துருவாங்க அப்புறம் வந்து பிளட் வந்து ரிலீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க டைம் வந்து நம்ம பார்க்காம பிளட் வந்து 5 minutes வச்சுட்டு இருக்கோம் வந்து 10 minutes இருப்பாங்க அதுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆகும் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ரெகுலேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமர் எடுக்கிறது அதனால தான் வந்து அதோட சொல்யூஷனாக வந்து டைமர் ஆட் பண்ணி செட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து அவங்களோட வந்து நம்மளோட டேட்டாவை எவ்வளோ போகணுன்றதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அது ஒரு ரிவ்யூஸ் அதுதான் வந்து இப்போ கான்செப்ட். அப்புறமேட்டா அது வந்து ஒரு ஆப் மூலியமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னா வந்து நம்மளோட பல்சேட் பார்த்துக்கலாம் ஒரு டைம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட பல்சேட் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ ரிலீஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து பேஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதனால வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம தடுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ட்ரக் மெடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம குட்டியாக ஃபேஷன் பேக்கெட்டில் தான் வரும் அது வந்து கட் பண்ணி அந்த ரெகுலேஷன் ஊற்றுறது இருக்கும் அது வந்து நம்ம சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுவோம் சிசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஓப்பன் பேஷன் சொல்றதுனால இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய வர சான்சஸ் இருக்கு. இது நம்ம வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு இந்த கேட்டகரி மெயின் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் மெயின் கேட்டகரி யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் ப்ளஸ் பண்ணுறது சிசர்ஸ் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே பண்ணுறாங்க அது ரைட்டிங்கோ பேக்டீரியா வந்து அமைச்சாங்க இதை வந்து நல்லா இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கு டைம் இருக்கு அந்த ரெகுலேஷன் இல்லை அதனால கேல்குலேட் பண்ண முடியாது டைம் வெயிட் பண்ண முடியாது. ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நம்ம நார்மலாக நம்ம வெயிட் பண்ணுவாங்க இது நம்ம வீட்டில் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் வந்து ரெடியூஸ் வந்து நம்ம டைம் பண்ணலாம் இப்போ 10 minutes சொல்கிறோம் ஸ்விட்ச் ஆடாக ஆஃப் ஆகிடும் வாஷிங் மிஷின் ஒரு 2 minutes ஆஃப் ஆகுது ரெகுலேஷனை நம்ம வந்து இந்த இதுவுமே ஒரு நல்ல ஐடியா தான் குட் ஒர்க் ஐடியா தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்
டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க. சூப்பர் ப்ராடக்ட் அங்க போய் பாருங்க என்ன நடக்குது, உங்க ஐடியாவோட கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. And introducing my team member, Gulabunga, Ansuchaya, Welcome, and Samesh Mom. My project is sensor-based speech indicates availability of supply and export location due to offset or mental health. I hand over this session in my team member. I am going about our problems. இப்போ நம்ம வந்து உள்ள போகலாம், வெளியில உள்ள போகலாம், சுவிட்ச் வந்து தேடிட்டு இருக்கோம். இதுல இந்த சுச்சுவேஷன்ல எவ்வளவு பேர் பிசினஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இப்போ மார்க்கெட்ல நம்ம ஆன் பண்ணி பிசினஸ் பண்ண ஆஃப் பண்ணி இண்டிகேஷன் பண்ண இல்லை. அப்படியே இருந்தாலும் ஆன் பண்ணிச்சுன்னா பவர் அதிகமாக ஆன் பண்ணுறது. இன்னொரு சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க. எங்களுடைய இன்டர்வியூ சொல்யூஷன் என்னன்னா, இப்போ டாக்டர் வந்து சுவிட்ச் எலிவேஷன் நடத்திருக்கோம். அப்போ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த நிலையை குறைக்கிறதுனா வித் ஐஆர் சென்சாரோட நாங்கள் சுவிட்ச் கொண்டு வரோம். இந்த ப்ராடக்ட்ல ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார், இண்டிகேட்டர் வித் டைம் அண்ட் லைட் சென்சார். இந்த மாடல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கஸ்டமர் சுவிட்ச், அதாவது போர்டு போட்டு அதே ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற மாதிரி கஸ்டமர் ஸ்பேஸ்ல நம்ம இருக்கிறது. இதெல்லாம் சுவிட்சோட ட்ரீம் டிஸ்பிளே ஆகும். அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம சிஸ்டம் பண்ணலாம். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல மார்க்கெட்ல ஆளுநர்கள் எங்களோட கவர்மெண்ட் என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங் டெசிஷன் ரெசிடென்ஷியல் அண்ட் கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணலாம். And also upcoming new video through technical shop one in your version over 6 to 8 I can and then under 8 next 80% what is second research. The word products ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம். இதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அடுத்து 2 இன்குபேஷன் சென்டருக்கும் போயிட்டு ஃபைனல் பண்ணிட்டு வந்தோம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் 2 to 3 years 24 to 26 months தான் ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுவோம். டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஃபைனல் காஸ்ட் பண்ணுவோம். அதில் எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் வருது, ஒரு டோட்டல் என்ட்ரன்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் குவார்டர் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் என்ன இது இந்த ப்ராடக்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அடுத்தது அப்டேட் பண்ணுறது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Our team members. Thank you for giving this opportunity. Sir, IR sensor வந்து வாட்டர் மானஜங்க ரெஃப்ரிஜரேட் ஆகிடும். யூனிட் உள்ள பாருங்க டிடெக்ட் பண்றதுக்கு சென்சார் மூலமா
ஒரு 6 இயர்ஸ் ஆமா இது எல்லாமே லொகேஷன் பண்ண இப்படி எக்ஸிஸ்டிங் வந்து ஒன்று வாங்க முடியாது எல்லாம் கார்போர்ட் வாங்கி இப்படி புதுசாக சுவிட்ச் பண்ணுறீங்க எக்ஸிஸ்டிங் சுவிட்ச் என்ன எக்ஸிஸ்டிங் சுவிட்ச் அதே சைஸ்ல அதே சைஸ்ல அதே ப்ராடக்ட்ல நம்ம ஒரு அடிஷனலா அப்புறம் I want to appreciate for it. Secondly, it's a very good there is a need for this product. Everyone needs it in the market. But competition is not able to operate. Is the idea of product market probably I don't see it. You also have to master it's very good. Whatever. So I especially I have for the service. அது சேஞ்ச் ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம சேஞ்ச் ஒர்க் அவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வென்ட் சம்டைம்ஸ் எரர்ஸ் பண்ணலாம் அதே கண்டிப்பாக சும்மா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நீ ஒர்க் அவுட் ஆகாம ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் கலர்ஸ் So now we can go for example, we do the full automation அது அஃபோர்டபிள் கிடையாது எக்ஸ்பென்சிவான விஷயம் அஃபோர்டபுளா வாங்க அதுதான் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் நாம பண்றது லோ காஸ்ட் which is useful for many set of people அப்படிதான் அந்த விஷயம் எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணலாம் விஷயம் வாங்குறப்ப விஷயம் வாங்குறது market point of view is and reach the right point. Thank you. Thank you. லேப்டாப் அது இதுன்னு ஏதாவது ஒரு பீரியட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி சாக்ரிஃபைஸ்னா அந்த இதுல கிடைக்க வேண்டிய நாலேஜ் வந்து இதுல கிடைச்சு நியூ ஸ்கீம்ல கலெக்டிவ் தனியா டைமே இருக்குது சார் இருக்கு ஓகே நியூ ஸ்கீம்ல வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்கில் சர்டிபிகேட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல கம்ப்ளீட் ஆவேவா எனக்கு உள்ள வரப்போ ஆச்சரியமா இருக்கு பரவாயில்ல டிப்ளமோல we have டிப்ளமோல ரிவைஸ் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஈவன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த கரிக்குலம் டிசைன்ல வந்து நல்லா கான்செப்ட் வீக்லி நியர்லி 8 hours வந்து தமிழ்நாடு வந்து அந்த